Praise the Lord. जय मसीह। എനിക്ക് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കാണുന്ന വിജ്വാലിക്കൊത്ത കണ്ണുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലായിരിക്കാൻ ദൈവം തന്ന നല്ല അവസരത്താൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. हम आपको नहीं देख पा रहे, जो प्रचार करने वाला मुझको आप नहीं देख पा रहा है, लेकिन आग का ज्वाला समान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने हम लोग दुनिया की कोने कोने में है। ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. परमेश्वर की पवित्र नाम को धन्यवाद मिले। ഈ മീറ്റിംഗിനായി കടന്നു വന്ന ഏവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള വേഗം വെച്ചവരായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തെയും വന്ദനത്തെയും അറിയിക്കുകയാണ്. आज जो मीटिंग में जुड़े हर एक भाई बहनों को बहुत जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं वंदन लेता हूँ। നിങ്ങൾ ഏവരും സന്തോഷത്തോടും ക്ഷേമമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. आप लोग बहुत सुख और आनंद में हैं करके मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। പാസ്റ്റർ ജോസ് എന്റെ സീനിയറായി പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വർഷങ്ങളായുള്ള പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസനെയും കുടുംബത്തെയും എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. प्रभु का दास के साथ प्रभु का भजन पढ़ने के लिए मुझे भी मेरा जीवन में अवसर मिला, उसी दिन से हम परिचित लोग हैं। ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതിന്. അതിന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തുറന്നു തന്ന ദൈവത്തിന് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. हमारा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है जीवित खुदा की आराधना करना। उसके लिए प्रभु ने हमारी मनों को खोल दिया। मैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। ആൾ ദൈവങ്ങളുടെയും ബിംബാരാധികളുടെയും നടുവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നതായ അംബാനിക്ക് പോലും ലഭിക്കാത്ത ഭാഗ്യമാണ് തന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്ത ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഈ നല്ല അവസരം. मनुष्य ईश्वरों को लकड़ी और मिट्टी का बनाए ईश्वरों से बढ़कर हालेलुया उन्हीं इतना करोड़ों ईश्वरों के बीच में जो भारत का सबसे धनिक व्यक्ति लोग हैं, उनको भी जो ना मिला हुआ बड़ा सौभाग्य है। हमारे जीवन में जीवित खुदा को आराधना करने के लिए प्रभु ने हमको दिया हुआ ये असुलभ अवसर। ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എന്തിനെന്നും ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം. प्रभु हमको क्यों चुना गया और प्रभु की योजना हमारे ऊपर क्या है करके हम पक्का जानना जरूरी है। നമ്മളെ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷികളായി കർത്താവിന് വേണ്ടി അനേകരെ ആദായപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ നാളുകളിൽ ഇടയാക്കട്ടെ. हम प्रभु की गवाही बनकर बहुतेरे लोगों को प्रभु की राज्य की हालेलुया वारिस बनाने के लिए प्रभु हमको इस्तेमाल कराने पाए। നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ വളരെയധികം ആളുകൾ കർത്താവിനെ അറിയാത്തവരും അറിഞ്ഞിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞവരും അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൗത്യമാണ് അനേകരെ ഈ കർത്താവിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. हमारा भारत में बहुतेरे लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। बहुतेरे लोग यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद उनको ठोकर मारा। हालेलुया इस तरीके की एक दुनिया में हम लोगों को प्रभु ने इस समय प्रभु में बना कर रखा। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും ആസന്നമായിരിക്കുന്ന ഈ അക്കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन बहुत निकट है। इसी समय पर हम जी रहे हैं। COVID-19 ഇന്ത്യയും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ കീഴടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. कोरोना वायरस जो 19 है पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लिया हुआ समय को हम देख रहा है। ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തും അനേകായിരങ്ങൾ ദിനംപ്രതി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ दुनिया भर में और भारत में रोज बहुतेरे लोग मृत्यु के द्वारा ये धरती छोड़ रहा है। ഈ കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവം നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട്. जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो छुटकारा पाया हुआ लोगों को प्रभु ने एक धीरज एक सहमत हमारे सामने कर रहा है। നമ്മള് 91 സങ്കീർത്തനം 1 മുതൽ 7 വരെ ഒരു വാക്യം അല്പം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. 91 भजन संहिता उसका 1 से लेकर 7 तक थोड़ी सी देर भजन की मनन के लिए हम ध्यान करेंगे। ഒന്ന് വായിക്കുമോ? हाँ ओके वाइक्यू। जो परमप्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा वो मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वो
और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिड़क ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास ना आएंगे। ആമേൻ. ആമേൻ. ഓക്കെ, അതിന്റെ 5-ാം വാക്യം ഞാനത് 7 വാക്യം വായിച്ചോളൂ. 5, 6, 7 വാക്യത്തിൽ രാത്രിയിലത്തെ ഭയത്തെയും, उसका 6 वचन में लिखा है, तू न रात के भय से, 5, 5, രാത്രിയിലെ ഭയത്തെയും, रात का भय से, ഭയം മീൻസ് രാത്രിയിലെ ഭീകരത. ഭയം എന്നുള്ള ഭയത്തെന്നുള്ളത് ഭീകരത. भय का मतलब जो रात का डर, പകൽ പറക്കുന്ന അസ്ത്രം, और न उस तीर से जो दिन की उड़ता है, അല്ലെങ്കിൽ അസ്ത്രം എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അമ്പുകൾ. हालेलुया. उसका तीर का मतलब है जो शूल होते हैं, जो हम भेजते हैं. അതുപോലെ 6-ാമത്തെ ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാമാരി. उधर लिखा है अंधेरे में चलने वाला, फैलने वाला मरी. മഹാമാരി അതിന്റെ പകർച്ചവ്യാധി. वो उधर लिखा है महारोग, मतलब है फैलने वाला बीमारियां. അതുപോലെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പകൽ പറക്കുന്ന ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാമാരി, ഉച്ചയ്ക്ക് സംഹരിക്കുന്ന സംഹാരത്തെയും നീ പേടിപ്പാനില്ല. जो दिन दोपहरी में उजाड़ने वाला जो महारोग है, उससे तुमको डरने की जरूरत नहीं है. സംഹാരമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനക്കാരന്റെ കാലത്തുണ്ടായ ഏതോ വലിയ പ്ലേഗോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതോ വലിയ അസുഖത്തിൽ അനേകായിരങ്ങൾ മരിച്ചു വീണതിനെ കുറിച്ചാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് पंडितन्मार പറയുന്നത്. हम यहाँ लिखा है उजाड़ने वाला चीज, जो ये किताब भजन संगीतकार जब ये पत्र, ये भजन संगीत लिखते वक्त उस समय धरती पर हुआ एक बहुत बड़ा महामारी है, जो धरती पर फैल कर बहुत सारे लोगों को खत्म किया होगा, उसके बारे में हम सूचित किया है. അതിൽ 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, നിന്റെ വശത്ത് 1000 പേരും നിന്റെ വലത്ത് വശത്ത് 10,000 പേരും വീഴും, എങ്കിലും അത് നിന്നോട് അടുത്ത് വരികയില്ല. उसका 7वां वचन में लिखा, तेरे निकट 1000, तेरी दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास नहीं आएंगे. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ മഹാമാരി അത് നിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. इसका मतलब है ये उजाड़ने वाला ये जो महारोग है वो तुम्हारे पास हमेशा है, എങ്കിലും അത് നിന്നോട് അടുത്ത് വരുവാൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവം സമ്മതിക്കുകയില്ല. परम प्रधान परमेश्वर कभी भी वो तुम्हारे पास आने के लिए, तुम्हारे ऊपर लगने के लिए वो सम्मति नहीं करेगा. അതിന്റെ കാരണം കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ നാം വീണ്ടെടുത്ത വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരായ നമ്മളെ ഈ മഹാമാരി നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുവാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കുകയില്ല. हम प्रभु यीशु मसीह का लहू का द्वारा छुटकारा पाया, इसलिए ऐसे महारोगों को प्रभु हम तक होने नहीं देगा. ഒരു പക്ഷി എപ്രകാരം തന്റെ കുഞ്ഞിനെ അതിന്റെ തൂവലിനടിയിൽ ചേർത്ത് രക്ഷിക്കുന്നു, അപ്രകാരം കർത്താവ് നമ്മെ അവന്റെ ചിറകടിയിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള മഹാമാരികളൊന്നും വരുവാൻ ഇടയാക്കാതെ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. जब वहां उस 4 वचन में हम देख सकता है, एक पक्षी अपनी पंखों तले हालेलुया अपनी बच्चों को कैसे संभालता है, उसी समय उसी जैसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर जब महारोगों, फैलने वाला, उजाड़ने वाला महारोगों धरती पर हमारे जीवन के बीच में दाहिने ओर हो बाएं ओर हो जब आते हैं, वो हमको उस पक्षी की तरह हमको बचाता है. ഇന്ത്യയിൽ വളരെ വേഗം ഈ രോഗം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള അധികം പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ धरती पर बाकी देशों से भी बढ़कर हमारी भारत में ये महारोग बहुत जल्दी फैल रहा है. നമ്മളെ കർത്താവിന്റെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് അവന്റെ ചിറകടിയിൽ മറച്ച് ഈ രോഗങ്ങൾ നിന്റെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിലും നിനക്ക് അത് നിന്റെ അടുത്തേക്ക് അത് വരുവാതെ നിന്നെ കർത്താവ് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്. प्रभु आपकी जीवन में आपकी ये महारोग आपका जीवन में आने के लिए नहीं देगा,
जैसे आपकी आंखों की पुतली को प्रभु जैसे संभालता है, उस आपके शरीर में कैसे संभाला हुआ उसी जैसे प्रभु आपको संभालेगा। ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. ഞാനത് പ്രാരംഭമായി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അല്പമായി കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ വേറൊരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടന്നു വരാം. मैं शुरू में इतना बात आपको थोड़ा धीरज देने के लिए बोला है, मुझे सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई किया, भाग में हम लोग आए। നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മറ്റേ ജാതികമായി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയും വന്നവരാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളെ കുറിച്ച് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് अनेकरे कर्ताविന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ. हम लोग अलग अलग जगह से प्रभु में जुड़ने के बाद हालेलुया प्रभु हमारे द्वारा चाहते हैं प्रभु की राज्य की विस्तार हो. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അല്പം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത ദൈവം, നമ്മളെ രക്തത്താൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ദൈവം അനേകരെ നമ്മളുടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. हालेलुया. हमको छुटकारा दिया हुआ परमेश्वर हमारे द्वारा बहुतेरे लोग इसी छुटकारा को प्राप्त करने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करने पाए. നമുക്ക് 1 പത്രോസ് पहला पत्रोस അതിന്റെ 1:14, 15, 16 വാക്യങ്ങൾ 14, 15, 16 वचन को हम लोग पढ़ेंगे. आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ. और जबकि तुम हे पिता कहकर उसे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ. आमीन. അതിന്റെ 15-ാമത്തെ 14 പോലെ നമ്മൾ വായിച്ചെങ്കിലും 15, 16 വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധനൊത്തവണ്ണം അനുസരണമുള്ള മക്കളായി എല്ലാ നടപ്പിലും. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. मैं यहाँ मेरे को प्रभु ने बोलने का जो प्रेरणा दिया वचन है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो. നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കും, ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. वहां लिखा है जैसे मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो करके लिखा है. അപ്പൊ അതിന്റെ 14-ാമത്തെ വാക്യം, പണ്ട് നിങ്ങളുടെ അജ്ഞാനകാലം, നമ്മുടെ അറിവിലേക്ക് ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തെ അറിയാത്ത, നമ്മൾക്ക് ദൈവം എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത അജ്ഞതയുടെ ഒരു കാലം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. हमारा आज्ञाकारी बालकों की नहीं, अपनी अज्ञानता के एक समय, वो पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य हम होते थे. एक ऐसा समय हमारे जीवन में था. എന്നാൽ സ്നേഹതിരിയായ ദൈവം അവിടെ നിന്നൊക്കെയും നമ്മളെ അവന്റെ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരിയിൽ ചീന്തി വീണ്ടെടുത്ത് നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ഇന്ന് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചേർന്നാണ് ഈ മീറ്റിംഗിലായിരിക്കാൻ ദൈവം കൃപ തന്നത്. हम पुराना अभिलाषा में, गंदगी में, अज्ञान काल मतलब बिना जानकारी का एक समय थे. वहां से प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको हालेलुया खोज कर निकाल कर प्रभु में हमको जुड़ा दिया. തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം 3:3 നോക്കിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു. तीतोस का पत्री 3:3 में ये लिखा है, हाँ 3:3, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और भय भाव और भाग करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे. आमीन. അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന, മുമ്പ് നാം ബുദ്ധി കെട്ടവരും അനുസരണയില്ലാത്തവരും വഴിതെറ്റി നടന്നവരും നാനാമോഹങ്ങൾക്കും ഭോഗങ്ങൾക്കും അധീരരുമായും ഈശയിലും അസൂയയിലും കാലം
കഴിക്കുന്നവരും ദോഷത്തിനും അന്യോന്യം പകയ്ക്കുന്നവരും ആയിരുന്നുവല്ലോ. हमारे बारे में उस वचन में लिखा है, पहले हम निर्बुद्धि लोग थे और आज्ञा न मानने वाला थे और भ्रम में बड़े हुए थे और रंग रंग की अभिलाषाओं में थे और सुख विलास के दासत्व में थे और बहिर्भाव रखने वाला थे और डाल करने में और जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे को बाहर रखते थे. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെയാണ് കർത്താവ് തന്റെ സ്നേഹത്താൽ തന്റെ കരുണയാൽ ഈ വീണ്ടെടുത്ത് വിലക്ക് വാങ്ങി ഒന്നിച്ച് ഇന്ന കർത്തൃസംഖ്യയിലായി കൊണ്ടുവന്നത്. वैसा हम लोग हैं. आज देखो प्रभु यीशु मसीह का लहू का द्वारा छुटकारा पाकर हम लोग हालेलुया प्रभु यीशु में जुड़ गया. आज इस संगति में आने के लिए प्रभु ने हमको अवसर दिया. നമ്മൾ വായിച്ച 1 പത്രോസ് 1:15 എഴുതിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എല്ലാ നടപ്പിലും. वहां 1:15 में लिखा है, तुम्हारी हर एक चाल चलन में. पत्रोस का पत्र എല്ലാ നിലയിലും എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ നിലകളിലും എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മൾ കർത്താവിന് അനുയോജ്യമായി വേണം നടക്കുവാൻ എന്നാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. हर एक जगह का मतलब है हमारा बोलचाल चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा हर एक चाल चलन में हम लोग एकदम पवित्र रहना प्रभु चाहता है. നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണത്തില്, നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തില്, നമ്മുടെ സംസാരത്തില്, हमारा पहनने में, हमारा खाने पीने में, हमारा बोल में, हर एक जगह നമ്മുടെ ചിന്തകളില്, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളില്, നമ്മുടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ എല്ലാ തലങ്ങളിലും, हमारा लेन देन में, हमारा बेचने में, हमारा उड़ने में बैठने में, हर एक जगह पर ഇവയിലെല്ലാം നാം ദൈവപൈതലാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാനിടയാണ്. हर जगह हम लोग परमेश्वर का संतान है करके हमारे जिस मोहल्ले में, जिस जगह में हम रहते हैं, वहां हम लोगों को दिखाई देने पाए. ഒന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തയില്, ഇതിലെ നമ്മൾ പറയാം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തയില് ഒന്ന് നമ്മുടെ ചിന്ത, അതിൽ പോലും എപ്പോഴും കർത്താവിന് അനുസൃതമായ ചിന്തകളാണ് ഒരു ദൈവപൈതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. हमारा जो सोच में, हमारी जो समझ है, उसमें भी हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की बातों को बोलना, सोचना जरूरी है. പലപ്പോഴും പിശാച് അന്യതാ ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവഹിതമല്ലാത്ത ചിന്തകളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. बहुत देर बाद हमारी शरीर की जो जोश है और शैतान की जो सामर्थ्य है, हमको प्रभु का इच्छा का विरुद्ध वाला सोच विचार को लाते हैं. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കർത്താവിന് അധിഷ്ഠിതമായ ചിന്തകൾ മാത്രമായിരിക്കണം ദൈവപൈതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. इसलिए हमारे जीवन में यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार वाला सोच विचार हमारे मन के अंदर होना जरूरी है. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 8-ാം അധ്യായം വാക്യം. फिलिपिया का पत्री 4 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे. इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है और अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो. आमीन. അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചിന്തിക്കാവൂ. यहाँ बोला हुआ सत्य बात ही सिर्फ सोचना है. നമുക്ക് സത്യമല്ലാത്ത അനേക കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ദിനപ്രതിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. झूठ बातें बहुतेरे बार हमारे जीवन में आने के लिए आ सकता है. എന്നാൽ ഒരു ദൈവ പൈതൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ വേണ്ടത് സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം. एक प्रभु का व्यक्ति, प्रभु का चेला, प्रभु का व्यक्ति हमेशा सच्चाई बातों को कहना जरूरी है. സത്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ യാതൊന്നും വരുവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചുരുക്കം. सच्चाई के विरुद्ध कोई भी बात हमारे जीवन में कभी ना आने पाए. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഒന്നൊരു ദൈവവേദന്റെ ചിന്തയിൽ എപ്പോഴും സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വരണമെന്നാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. एक व्यक्ति का मन में हमेशा सच्चाई बातों को चलाना बहुत जरूरी है.
ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന അതാണ്. परमेश्वर का वचन हमको यही याद दिलाता है. നമുക്ക് നമ്മൾ വായിച്ച പത്രോസിന്റെ 1 പത്രോസ് 3:10 നോക്കാം. पहला पत्रोस 3:10 पढ़ेंगे. क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे. आमीन. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശുഭകാലം കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ, जीवन की इच्छा रखने वाला और अच्छे दिन को देखना चाहने वाला, അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് ദോഷം ചെയ്യാതെ തന്റെ നാവിനെ, वो वहां लिखा है अपना जीभ को बुराई से बचे, വ്യാജം പറയാതെ തന്റെ അധരത്തെയും അടക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. और लिखा है झूठ बात ना करते हुए अपनी होठों को रोके. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ സത്യസന്ധമായ ചിന്തയാണ് ഒരു ദൈവവൈതന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ളത്. 2, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വാക്കുകൾ അത് ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള വാക്കുകൾ മാത്രമായിരിക്കണം എന്നാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. हालेलुया. परमेश्वर हमको बता रहा है हमारी सोच में बिल्कुल भलाई बातों को सोचे, हमारी जबान में सच्चाई बातों को हम लोग बोलने पाए हमेशा. ദൈവഹിതമല്ലാത്ത വാക്കുകളൊന്നും നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരുവാൻ പാടില്ല. परमेश्वर को इच्छा का विरुद्ध कोई भी शब्द हमारी जबान से ना निकलने पाए. പൊട്ടച്ചൊല്ലെ കളിവാക്കിയിലൊന്നും നമ്മുടെ ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. हम लोग मजाक बिना मतलब का मजाक करना और ठट्टा करना ये कुछ भी प्रभु पसंद नहीं करता. അപ്പൊ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ളതും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവിന്റെ നാമം മഹത്വം എടുക്കാൻ തക്കമുള്ളതായിരിക്കണം. इसलिए हमारी जबान से निकलने वाले एक एक शब्द परमेश्वर की महिमा का कार्य बन जाने पाए, उसी जैसा बोले. നമ്മളെ എഫേസ്യർ 4:29 एफेसियों का पत्री 4:21 पढ़ेंगे. परंतु तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाया भी गया. आगे पढ़ो. कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो. आमीन. അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഏതാ വായിച്ചേ? ആവശ്യം പോലെ ആത്മീയ വർധനയ്ക്കായി നല്ല വാക്കുകൾ തന്നെ വരണം എന്നാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് ഏത് വാക്യം വായിച്ചു ഒന്നൂടെ? എഫേസ്യ ലേഖനം 4:29. 29 पढ़ेंगे. 4:29. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो. आमीन. നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ദൈവവൈരാണ് തിരിച്ചറിയാനും നല്ല വാക്കുകൾ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല വാക്കുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് വാസ്തവമായ ഒരു ദൈവവൈരാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ തക്കവണ്ണം വേണം നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ. यहाँ ये लिखा है हमारी मुंह से निकलने वाला जो शब्द है सुनने वाले पर अनुग्रह हो, उसी जैसा वो अकेला नहीं, आवश्यकता के अनुसार उनकी आत्मिक उन्नतियां हो, उस तरीके के बातें हमारी मुंह से निकलना है. നമ്മുടെ അജ്ഞാനകാലത്ത് പക്ഷേ നമ്മൾ ചീത്തയൊക്കെ പറയുന്നവരായിരിക്കും. हम जो प्रभु में आने से पहले हालेलुया पुराने समय में हो सकता है हम गाली गुली देने वाला हो, लेकिन ഇപ്പോൾ എന്നാൽ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സമയം കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇവൻ പഴയ ഒരു ജീവിതമല്ല, വാസ്തവമായി ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ഒരു ദൈവപേരാണ് മനസ്സിലാക്കത്തക്കണം. അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ അപ്രകാരം മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരാനിടയാണ്. हालेलुया. जब हम पुराने जमाने में गंदे बोलते थे, गंदे उड़ते थे, हर बात है थोड़े थोड़े जाति लोगों की तरह, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमारे अंदर से हम कोशिश ये रखे हम परमेश्वर की इच्छा की बातों को बोले,
और प्रभु की गवाही की तरह हम पसंद वाले शब्दों को कहें। നമ്മള് പിന്നെ ഈ വാക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ ഇടയാകണം. ഇവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദൈവവേദനാണെന്ന് അവന് ഗ്രഹിക്കാൻ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ മൂലം ഇടയാകണം. जब हम बात करते हैं दूसरे को समझना पाए कि आप साधारण लोगों की जैसा नहीं, आप एक अलग व्यक्ति है करके आपके जीवन में पता चले। ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ ഓർത്തതുപോലെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം, സംസാരം, ചിന്ത, അതുപോലെ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളെ, നമ്മുടെ കൊടുക്കൽ വാക്ക്, നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയാൻ ഇടയാകണം. ഇവൻ വാസ്തവമായി ദൈവവേദനാണെന്നും ഇവൻ വിളിക്കുന്ന ദൈവത്തെ എനിക്കും വിളിക്കണമെന്നും അവരിൽ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ വാക്കുകളിലൂടെ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാകണം. हम लोग हालेलुया, हमारे मुंह से बोलने वाला, हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हमारा लेन देन, हमारी हालेलुया जो बेचने वाला खरीदने वाला, हमारे लोगों को हर एक व्यवहार उससे दूसरा देखकर को उनके मन में आए ये व्यक्ति सारे व्यक्तियों से अलग है, ये व्यक्ति के साथ मुझे अगर हालेलुया चलेगा तो मेरा जीवन में भी बदलावट होगा, मेरा उन्नति होगा। और इनका जो इसका जो ईश्वर का ये उपासना करता है उस पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करने के लिए मुझे भी उस सौभाग्य में लेकर के वो व्यक्ति के अंदर हालेलुया आने पाए। കൊലോസ്യലേഖനം 4:6 നമ്മൾ എടുക്കാമെങ്കിൽ കൊലോസ്യർ 4:6 कोलोसियों का पत्री 4:6 पढ़ेंगे। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आमीन। ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കൊലോസ്യലേഖനം 4:6 നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ചത് നാം ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയണമെന്ന് അറിയേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് കൃപയോട് കൂടിയതും ഉപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തിയതുമായിരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. तुम्हारा मुंह का शब्द सदा अनुग्रह सहित और सलोना रहे, ऐसा लिखा है। നമ്മള് ഉപ്പിനാൽ ഉപ്പ് ഏത് നല്ല ഒരു കറി വെച്ചാലും അതിന് ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ആ കറി നമുക്ക് രുചികരമല്ല. हम देखा जब हम कोई भी सब्जी बनाते हैं या दाल बनाते हैं और उसके अंदर नमक नहीं डालेगा तो किस तरीके से लगेगा। അതുപോലെ അതിന് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കർത്താവിന്റെ ഒരു പൈതൽ അവരുടെ വാക്കുകൾ അവരുടെ വായിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഉപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തിയതായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് രുചികരമായി തോന്നാൻ ഇടയാകണം. जब वो ऐसे सब्जियां डालें जब स्वादिष्ट नहीं होता है, उसी जैसा परमेश्वर की संतान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला का मुंह से निकलने वाला एक शब्द नमक की तरह स्वादिष्ट हो। എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു വശമുള്ളത്, इसका एक दूसरा तल भी है। നമ്മുടെ ഒരു പക്ഷേ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നിട്ട് തന്നെ വേണ്ടതുപോലെ കർത്താവിൽ നമുക്ക് അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ अन्यथा ചിന്തകളൊക്കെ നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. हालेलुया। अगर आप प्रभु में आने के बाद निरंतर वचन ध्यान न करने वाला, ना प्रार्थना करने वाला, ना संगति करने वाला होगा तो आप क्या करें, धीरे धीरे से आपके अंदर पुराना जैसा ही रहेगा, मन परिवर्तन नहीं होगा। അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിന്താവിലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ അധികരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ദൈവങ്ങളുടെ പ്രകാരം ഉള്ളതല്ല. हम देखे होगा बहुत सारे लोग जो विश्वास में आने के बाद साधारण लोगों की तरह ही बोलता है। क्यों बोलता है? वो संगति नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, वचन ध्यान नहीं करता, प्रभु से उसका कोई संबंध नहीं है। इसी वजह से वो सिर्फ बपतिस्मा लेकर कलीसिया के साथ चल रहा है। इसी वजह से वो लोग साधारण लोगों की तरह बोल पा रहा है। ഒരു പക്ഷേ അവർ ഒരു ലോകക്കാരന്റെ ബലത്തിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ऐसा लोग जो दुनिया के लोग जैसे बोलते वैसा ही बोलेगा। അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളെല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മേലിട്ടുള്ള, इसलिए हमारे जीवन के हर एक सोच विचार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने के लिए हम हमेशा कोशिश करें। നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾ കർത്താവിന്റെ മേലിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അധികം സംസാരിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. നമ്മൾ കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി, ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. जब आप
इस तरीके से जब प्रभु के साथ संग जब चलते हैं, आपको दुनिया के लोगों से, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस काम करते हैं, वहां फालतू आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वहां आपके लिए प्रभु बात करेगा। സ്തോത്രം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമ്മുടെ ചിന്തയിലും നമ്മുടെ വാക്കുകളിലും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരോട് അധികമായി അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അതിൽ ഇടപെടും. अगर उसी जैसे आप बहुत अच्छे से संगति में, प्रार्थना में, वचन ध्यान में एक अच्छे मसीह की तरह जब प्रभु के संग जब चलते हैं, आपके जीवन में कोई ना कोई बाधा आ जाते हैं, कोई ना कोई बात आ जाते हैं, वहां आपको चुपचाप खड़े रहने का जरूरत है। आपके लिए बात करने वाले बहुतेरे लोग वहां मिलेगा आपको। അപ്പൊ ഞാൻ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ചിന്തകളില് നമ്മുടെ വാക്കുകളില് എല്ലാ ആ തലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ കർത്താവിന് മുൻഗണന കൊടുക്കണം. हमारा जवान में, हमारी जीवन की हर एक चर्या में प्रभु को हम महिमा देने लगो, देखना प्रभु आपके लिए कार्य करने लगेगा। നമ്മളെ 1 പത്രോസ് തന്നെ അതിന്റെ 2-ാം അധ്യായം 11-12 വാക്യം നോക്കാം. हम पहला पत्रोस का किताब उसका 2रा अध्याय 11-12 वचन पढ़ेंगे। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। അതെ, അതുപോലെ പറയുമ്പോൾ ജാതികൾ നിങ്ങളെ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരെന്ന് ദുഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ദുഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവർത്തികളെ കണ്ട്, നമ്മുടെ നല്ല പ്രവർത്തികൾ, ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചിന്ത, നമ്മുടെ വാക്ക്, അടുത്ത നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി. यहाँ बोल रहे हैं जाति लोग आपकी जीवन का अच्छे भले कामों को देखकर प्रभु को धन्यवाद करें। पहले है आपका शब्द है, फिर है आपका कार्य। നമ്മള് അപ്പോൾ നമ്മള് അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അത് കർത്താവിന്റെ നാമ മഹത്വത്തിനായുള്ള പ്രവൃത്തികൾ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. हम जब अपनी कार्यों को जब करते हैं, हमेशा ध्यान करना इसके द्वारा मेरा प्रभु की महिमा होने पाए। അത് ഒരു പക്ഷേ അത് നമുക്ക് പലതും നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. हालेलुया। हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कुछ एक बात आपको नुकसान हो रहा करके आपको लगेगा। നമ്മള് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും അല്പം പൈസ കടമടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. उसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ। आपका जीवन में बहुत जरूरत समय पर आप किसी व्यक्ति से थोड़ा सा पैसा उधार लिया समझ लो। നമ്മള് പറഞ്ഞ ഡേറ്റില് നമ്മൾ ഇന്ന ഒരു ഡേറ്റിൽ അത് മടക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. हम सोचा था एक इतना तारीख को उसको वापस करेंगे करके सोच के लिए थे, പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ വന്നില്ല. हमको वापस देने के लिए वो पैसा हमारे हाथ में नहीं आया समझ लो। അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അത് 5% പലിശയ്ക്ക് എടുത്ത പൈസ ആയിരിക്കാം. हो सकता है उन्हीं से हम थोड़ा सा जैसे 5% जो ब्याज पर लिया होगा, നമ്മൾ എന്നാലും അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് 10% ഒരു വേറൊരാളോട് എടുത്താൽ പോലും നമ്മൾ അത് കൃത്യമായി തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. हो सकता है आप 5% ब्याज पे लिया है, लेकिन अगर आप लिया है तो आपने अगर तारीख बोला है तो आप अगर 10% ब्याज में दूसरा जगह से ले, लेकिन आपको समय पर जमा करना, उनको वापस करना जरूरी है। അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാരമ്പര്യത്തെ പലരും ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ദൈവനാമം മഹത്വം ചിലപ്പോൾ ചെറിയ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. हो सकता है ऐसे कार्य जब करते हैं हमारे जीवन में कुछ एक नुकसान को भी हमको उठाना पड़ा। यही मैंने आपको याद करा रहा था। പക്ഷെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇതെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട്. हमारे जीवन में जैसे ब्याज के बारे में बोला, 5% का ब्याज का लिया हुआ पैसा को समय पर नहीं दे पाया, उसको देने के लिए अब 10% पे पैसा लेकर लोन वापस किया, तो ये आपकी ये जो नुकसान है प्रभु पक्का ध्यान कर रहा है।
നിന്റെ നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ കർത്താവ് നികത്തി തരാൻ ശക്തനാണ്. आपके जो भी नुकसाने हैं आपके जीवन में, जो सामने आप कर रहे हो, आपसे हो रहे हो, ये सब एक नुकसान को हमारा प्रभु परमेश्वर एक दिन आपको लाभ में बदल देगा. അതുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവ പൈതൽ എല്ലാ തലങ്ങളിലും അവന്റെ എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും അവൻ മാന്യത പുലർത്തുന്നവനായിരിക്കണം. हालेलुया. एक परमेश्वर का संतान उनका जीवन का हर एक बातों में प्रभु के आदर का योग्य व्यक्ति होना जरूरी है. ഈ മാന്യത ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പലപ്പോഴും ലോകപ്രകാരം നമ്മൾ മാന്യന്മാരെ ഒത്തിരി പേരെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. हम ये आदर का योग्य बोला, हम धरती के लोगों को बड़े आदर का योग्य करके बहुतेरे बार कहते हैं. എന്നാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാന്യത എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ അളവിനൊത്തവനായി നമ്മൾ തീരണമെന്നുള്ളതാണ്. लेकिन मैं जो सोच बोलने वाला जो आदर है परमेश्वर की बराबर, यीशु मसीह की बराबर होने वाली आदर है. അതിന് നമ്മൾ ഞാൻ വാക്യം എടുക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പഴയ നിയമത്തിലെ കീശിന്റെ ആടിനെ കഴുതെ കാണാതെ പോയപ്പോൾ അതിനെ തപ്പിയിറങ്ങിയ ശൗലിനെ തന്റെ ഭൃത്യൻ പറയുന്നുണ്ട്. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശൗല് ഭൃത്യനോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പം നമ്മുടെ കഴുതയുടെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കുറിച്ചായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. पुराना नियम में साउल करके जो राजा बनने से पहले उस व्यक्ति के बारे में ये बोला हुआ है, जो वो व्यक्ति अपना घर से कुछ गद्दे की बच्चा उसका घर से जब खो गया था, उसको ढूंढ कर जंगल में भड़क रहा था, तब वो उसके साथ चलने वाला जो सेवक ने उसको कहा, देखो अभी हमारा पापा इतना देर से हम वापस घर नहीं पहुंचा, गद्दे को ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गया, अभी गद्दे के बारे में पापा भूल कर अभी हमारे बारे में विचार कर रहा होगा. അപ്പോൾ ആ ഭൃത്യൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. वो उस समय वो दास ने शाऊल से ये बात कहता है. ആ ദാസ് പറഞ്ഞു, ഈ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ദൈവപുരുഷനുണ്ട്. वहां वो प्रभु का दास शाऊल को जो दास कह रहा है, इस गांव में इस शहर में एक प्रभु का दास है, അവൻ മാന്യനാണ്. वो बड़े आदर का योग्य व्यक्ति हैं. അപ്പൊ ആ മാന്യത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അളവിനൊത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ വ്യക്തി. हालेलुया. वहां जो आदर का योग्य बोल रहा है वो आदर है परमेश्वर की आदरों को, प्रभु की वचनों को साथ चलने वाला आदर. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു ദൈവ പൈതൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും നമ്മൾ മാന്യത എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. आप जब प्रभु की जन होने की वजह से आपका जीवन में हर एक जगह पर आप अपनी परमेश्वर जो दिया हुआ आदर, प्रभु को मिलने वाला आदर आपके जीवन में बने रखना है. കാരണം ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ആ അനേകരെ കർത്താവിലേക്ക് ആദായപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ദൈവം നമ്മെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. प्रभु हमारे बारे में ये सोचता है कि हम बहुतेरे लोगों को प्रभु की राज्य के लिए इकट्ठा करो. 140 കോടി ജനമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ശതമാനം വളരെ കുറവാണ്. 140 करोड़ लोग है हमारा भारतवर्ष में, हमारी मसीह लोग बहुत कम है. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യമാണ് അനേകരെ കർത്താവിലേക്ക് ആദായപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്. इसलिए प्रभु ने हमको दिया हुआ जिम्मेदारी है बहुतेरे लोगों को प्रभु पर लाना. ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പാസ്റ്റർ പറയുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു. നേരത്തെ 10-20 പേരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 50 പേരധികം, അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് കേട്ടോ തോന്നുന്നു 50 പേരധികം കടന്നു വരുന്നുണ്ടെന്ന് അവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട്. हालेलुया. प्रभु का दास बोलते हुए मैंने सुना, पहले 50 से अधिक लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए आते थे. ഇപ്പോൾ 50 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2020 കഴിയുമ്പോൾ അത് 150 വർദ്ധിക്കണം. हालेलुया. अभी ये जूम मीटिंग में 50 से अधिक लोग है, तो हमारा ये आगे साल में वो 150 बनना है. അപ്പോൾ അതിന്റെ ദൗത്യം നമ്മളെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. उसका जो जिम्मेदारी है परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है. സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ നമ്മളെ അല്ല ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൂതനെ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളു കർത്താവിലൊക്കെ. अगर सुसमाचार फैलने वाला कार्य हमारा द्वारा अगर प्रभु नहीं कराना चाहता तो एक स्वर्गदूत के हाथों से एक दिन एक पलक में ये कार्य हो जाएगा.
എന്നാൽ ദൈവം ദൂതനെ അല്ല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയാണ്. लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को ये जिम्मेदारी नहीं दिया, हम हर एक लोगों को ये जिम्मेदारी दिया है. ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് വളരെയധികം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും കൊടികുത്തുവാനും ചെയ്താണല്ലോ അത്. हमारा ये जो देश राज्य है बहुतेरे अंधविश्वास अंधकार का कार्य चलने वाला एक राज्य है. അവിടെ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യമുണ്ട്, കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുക എന്നുള്ളത്. यहाँ हमको दिया हुआ एक जिम्मेदारी है, हम प्रभु के लिए खड़े रहें. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. उसके लिए हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ മഹാഭാഗ്യം, നിങ്ങൾ അയൽവാസികൾ, നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നിടത്ത് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ, നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഓരോ ആളുകളിലൂടെയും നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ അവരെ അറിയിക്കുവാനുള്ള ദൗത്യം നിങ്ങളെ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. आपको दिया हुआ जिम्मेदारी है, जिस स्थल में, जिस मोहल्ले में, जिस नौकरी में, जिस कार्य में आप लगे हैं, वहां प्रभु के अच्छे गवाही बनकर प्रभु की राज्य के लिए आप इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है. मत्ती सुसमाचार 5:16 में को मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5:16 पे लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है पढ़ाई करे. वहां आमीन ആമേൻ. അങ്ങനെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവർത്തികളെ കണ്ട്, वहां लिखा है लोग तुम्हारी अच्छी कार्यों को देखकर, भले कामों को देखकर സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്, स्वर्गीय परमेश्वर को बड़ाई करने पाए. നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ. आपकी उजियाला मनुष्यों के सामने चमके. പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, प्रभु की लोगों, പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, प्रभु की लोगों, ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ആ കർത്താവ് അതിനെ നമ്മളെ ഉത്സുകരാക്കി തീർക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. आपको दिया हुआ जिम्मेदारी को प्रभु आगे खड़े करके आपको उत्साह बनाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. ജോസ് പാസ്റ്ററും നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഒരു വലിയ ആത്മീയ വിപ്ലവം തന്നെ നടത്തി തീർക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. प्रभु के दासों के साथ मिलकर पूरा उत्तर प्रदेश राज्य में एक बहुत बड़ा बेदारी होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. നമ്മളെ ദാനിയേൽ പ്രവചനത്തിൽ, ദാനിയേൽ പ്രവചനം 1-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യം, दानियल का किताब 1 अध्याय उसका 2 वचन, 1:8, 8वां वचन, 1:8. परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमध पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े. आमीन. അങ്ങനെ ദാനിയേലിനെ പോലെ നമ്മൾ നല്ല ഒരു തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടതാണ്. यहाँ लिखा है दानियल ने अपने जीवन में एक अच्छे से फैसला लिया, क्योंकि राजा का गंदे भोजन से अपने जीवन को कभी भी टुकराएंगे नहीं, अपने आप को गंदे नहीं करेंगे. അതുപോലെ നമ്മളും അതുപോലെ ദാനിയേലിനെ പോലെ ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്ത് നിങ്ങൾ അനേകരെ സഹായപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ये दानियल की तरह अच्छे फैसला लेकर हमारे जीवन प्रभु के कार्य बनने के लिए अनेक लोग निश्चय करें. പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും, നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മളായിരിക്കുന്നിടത്ത് കാണുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കാം. आपको मैं नहीं देख पा रहा है, आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमको सबको देखने वाला प्रभु परमेश्वर के सामने हम अपने आप को समर्पण करें. പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, ഇപ്രകാരം ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു നല്ല അവസരം തന്നു ദൈവത്തിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. मुझे एक ऐसा सुंदर अवसर मिला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മുടെ ചിന്തകളിലൂടെ, നമ്മുടെ വാക്കിലൂടെ, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ദൈവ പൈതലാണെന്ന് തെളിയിച്ച്
കർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. हालेलुया। मैंने आपको ये बोला, आपकी बोल में, आपकी सोच में, आपकी कार्यों में आप एक अच्छे सुंदर व्यक्ति बनकर, एक गवाही व्यक्ति बनकर प्रभु की लिए इस्तेमाल होने पाए। നിങ്ങളുടെ അയൽവാസികൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു സാക്ഷ്യം പറയാനിടയാവണം. आपकी पड़ोसी आपके बारे में एक अच्छे गवाही बोलना चाहिए। കാര്യം നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല സാക്ഷ്യം പറയാനിടയാവണം. ഇന്നയാൾക്കുണ്ടായ ആ വലിയ വ്യത്യാസം, ഇവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദൈവമെന്നാണെന്ന് അവർ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോടും പറയാനിടയാവണം. आपके बारे में हर एक लोग ये बोलने पाए एक अच्छे व्यक्ति है, उन्होंने प्रभु के लिए अपना जगह जीवन दिया, तो ये बहुत बदलावट उस व्यक्ति के जीवन में आया करके हर एक लोग आपके बारे में बोलने पाए। കാര്യം അവർ പറയണം, നിന്റെ ദൈവത്തെ എനിക്ക് ആരാധിക്കണമെന്ന് പറയാനിടയാകണം. आपकी ईश्वर को मैं भी उपासना करूंगा करके बोलने पाए। നമ്മൾ ആരോടും ഒരുപക്ഷെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ വ്യത്യാസം നമ്മുടെ കണ്ട് അവർ ഈ ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഈ നാടുകളിൽ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. अगर हो सकता है आप कुछ शुभ समाचार उनको ना बोलने पाया, लेकिन आपकी जीवन की बातों को देखकर वो बोलने पाए, यही परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर बने। ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളൂടെ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം. രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരേ ഓഫീസിൽ അടുത്തടുത്ത ചെയറിൽ 35 വർഷം ഒന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक दो व्यक्ति है, एक दफ्तर में पास में 35 साल नौकरी किया। ഞാൻ ചുരുക്കിയൊക്കെ പറയാണ്, 35ാമത്തെ വർഷം ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യനായിരുന്നു, ഒരാൾ ഒരു മറ്റു ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു. उसमें से एक व्यक्ति मसीह व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति अन्य जाति व्यक्ति था। എന്നാൽ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ആ മറ്റേ വ്യക്തിയോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. लेकिन ये जो बंदा है कभी भी अपने जीवन में दूसरे को सुसमाचार नहीं कहा। എന്നാൽ 35ാമത്തെ വർഷത്തിൽ മറ്റേ ജാതിയിലുള്ള വ്യക്തി പറഞ്ഞു, നീ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കേണ്ട ദൈവത്തെ ഞാനും വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും. 35वां साल जब पूरा हुआ तो जो साथ में रहा, जो जाति व्यक्ति ने बोला, तुम्हारा ईश्वर मेरा भी ईश्वर बने। കാരണം നിന്നെ കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ നീ യഥാർത്ഥ ഒരു ദൈവവൈദ്യനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാനിടയായി. जब मैंने तुमको सीखा तो मुझे पता चला तुम एक सच्चे परमेश्वर का बेटा है। എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് അനേകം നിങ്ങളിൽ മൂലം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. आपके द्वारा बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभु में होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ഞാന് എനിക്ക് ഇപ്രകാരം അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ജോസ് പാസ്റ്ററും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും ഞങ്ങളെ സഭയ്ക്കുള്ള സ്നേഹത്തെയും വന്ദനത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിക്കാം. मुझे अवसर दिया प्रभु का दास और कलीसिया को मैं एक बार और वंदन देता हूँ। കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വന്ന് കണ്ട് ദൈവത്തെ ഒന്നിച്ച് ആരാധിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. अगर प्रभु की इच्छा है तो कोई न कोई समय पर हम लोग मिलकर एक साथ प्रभु की आराधना करने पाए। കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ തലവണയ്ക്ക് ഓരോ ദൈവവൈദ്യനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. प्रभु के चरणों में सिर झुकाया हुआ अनेक व्यक्तियों को मैं प्रार्थना करता हूँ। ആകുല ചിന്തകളാൽ ആരെങ്കിലും അതുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്ന് ദിവ്യമായ സമാധാനം കൽപ്പിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. कोई भी व्यक्ति व्याकुल अवस्था में, परेशानी अवस्था में भजन के द्वारा उस व्यक्ति को प्रभु आशीष देने पाए। എന്ത് വിഷയമായാലും അത് ദൈവത്തിന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഷയം നമുക്ക് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല. चाहे कोई भी बातें हो, अगर वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारे पाने वाला असंभव बात एक भी नहीं है। അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സകല ചിന്താകുലവും നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ മേലിടാം. इसलिए हमारा हर एक सोच विचार प्रभु में हम सौंपे। നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. आपको सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष देने पाए। थैंक यू പാസ്റ്റർ. ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു വന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവവചനം സംസാരിച്ചതിന് ദൈവം നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിയെയും കുടുംബത്തെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാണാമെന്ന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രഭു का दास के लिए किशन देव पास्टर प्रार्थना करेंगे।